Okay. So first question, implement f equal to a plus bc whole bar using PTL and TGL. Okay, using pass transistor logic and transmission gate logic. So what is the procedure? First എന്ത് ചെയ്യും? പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരക്കണം. ട്രൂത്ത് ടേബിൾ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരച്ചോ. So you have 3 inputs A, B, C, and F is my output. For 3 input, we have 8 different combinations. So first of all, you have to find the output for each combination. Okay. So you can substitute these values and find the output. സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തോ കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. Okay. So you will get the truth table like this. Yeah? Next, we have to design the circuit. For that, we have to consider this A and B as control variables and C as input variable, right? So I can take A and B as control variables and C as my input variable. And now I have to write my function f in terms of C. Okay. So for that, I am partitioning the truth table. That is for the control variable case, that is 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. Okay. So for these cases, now I am partitioning. That is, if A equal to 0, B equal to 0. That is the case here, right? A equal to 0, B equal to 0. In this case, my F equal to what? When C equal to 0, F equal to 1. When C equal to 1, F equal to 1. That means I can say F equal to 1. Or A bar, I can take A bar or 1. Okay, simply I can take 1. Now, for this case, if A equal to 0 and B equal to 1. Okay, under this condition. When C equal to 0, my F equal to 1. When C equal to 1, F equal to 0. So I can say F equal to C complement, right? ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും? Then next case, A equal to 1 and B equal to 0.
under this condition, for both the cases, f equal to 0. So I can take f equal to 0. And finally, if a equal to 1 and b equal to 1. Okay, a equal to 1 and b equal to 1, f equal to 0. Okay, now I can draw my circuit diagram. Okay, so first of all, I am implementing the circuit using pass transistor logic. Okay, so for pass transistor logic, I have to consider two NMOS in series with the control variable as A and B, right? So I am taking this gate variable as A bar, B bar. That is first case. When both A and B are 0, this path will be on. Okay. So I can give the input as, I have to get the output equal to 1. So here I am going to give the input 1. Now next case is A bar, B, right? A equal to 0, B equal to 1. So it is A bar, B. A bar, B. Okay. So under this condition, my output F equal to C bar. So I have to give the input like C bar. Okay. And next case, A equal to 1 and B equal to 0. A equal to 1 and B equal to 0. Okay. In this condition, output equal to 0. So I have to give the input as 0. And finally, when A equal to 1 and B equal to 1, okay. A equal to 1 and B equal to 1, that is A and B, output is 0. So I can give input as 0. So this is my pass transistor logic. Here I can get the output. Okay. Idevole, you can draw the transmission gate logic also. Before going to that, we can do some simplification on the circuit. ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലെക്സർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, നമുക്കിവിടെ കുറച്ചും കൂടെ we can reduce the number of transistors. Okay, so ആ simplification ചെയ്യാം. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത്, I can write the expression for f. നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്നത് അതും ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഫങ്ഷൻസ് അല്ലാതെ എന്താ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമുണ്ടാവും, ആ ഒന്ന് മെത്തേഡ് ഒന്ന് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഞാൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഈ പറയുന്ന എ പ്ലസ് ബി സി ബാർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയിട്ട് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ടി ജി എൽ വരക്കാം. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? That is, for writing the expression, I can take this 1 into A bar into B bar. Okay, I can multiply this input and control variables in each path, and by adding together, I can get the output F. First, നമ്മളെ and gate implementation ചെയ്തത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? Say I can write F equal to first one into A bar into B bar. Okay, so 1 into A bar into B bar, then plus next path. Okay, that is C bar into A bar into B. Okay, plus C bar into A bar into B. And next is 0 into A into B bar. 0 into A into B bar plus, and last one 0 into A into B. Okay, so ഇതൊന്ന് simplify ചെയ്താൽ you can verify our output. That is, this is A bar into B bar, right? Plus here it is A bar into B into C bar. Then it is 0 into A bar B bar. This is 0 into A into B. So that terms will be equal to 0. So A bar into B bar plus A bar into B into C bar.
Now I can take a bar outside. Okay, a bar is common in both the terms. Then it is b bar plus b into c bar. ഇത് നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ സർക്യൂട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എക്സാമിന് വരക്കുമ്പോൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് സർക്യൂട്ട് വരച്ചാൽ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, ബട്ട് നിങ്ങൾക്കത് എല്ലാ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയാലും തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. എ ബാർ ഇൻറ്റു ഹിയർ I can apply distributive law, that is b bar plus b into b bar plus c bar, right? So it is a bar into b bar plus b equal to 1. Okay, so it is a bar into b bar plus c bar. Now I am applying De Morgan's law. B bar plus c bar is equal to b into c whole bar, right? So a bar into b into c whole bar. Again, I am applying here De Morgan's law, that is a bar into b into c whole bar. Okay, so again I am applying De Morgan's law. This will become a plus bc whole bar. So this was my function. Okay, so ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് 1 into a bar into b bar. This is c bar into a bar into b. This is 0 into a into b bar. This is 0 into a into b. By adding these terms, I can obtain the output f. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് എക്സ്പ്രഷൻസ് എഴുതുന്നത് തിരിച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് വരക്കാൻ അന്നേരം എളുപ്പമുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. ആൻഡ് നൗ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് we can simplify this circuit. Here we are using 8 NMOS transistors, right? So I can simplify this. Here നിങ്ങളൊന്ന് ഈ ബോട്ടം പാർട്ട് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഹിയർ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സും അല്ലെ, the gate is controlled by this variable a. അല്ലെ, in both cases gate is controlled by the variable a and my input is 0 in both cases. അല്ലെ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. this same input, that is ഇതെന്താവും, when a equal to 0 this will turns off, when a equal to 1 this will turns on and it will pass the input 0 to this side, right? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ആവശ്യമില്ല. we can replace it with a single transistor. അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ. so I can draw like this, that is and variable a. Okay, and this is given to these two parts, right? That is here it is b bar and here it is b. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി, ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ ഈ കേസിൽ, അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? ആ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് നോക്കണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷനും മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല. നിങ്ങൾ ആദ്യം കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് തന്നെ വരച്ചോ, എന്നിട്ട് ഇഫ് പോസിബിൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് തെറ്റിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഫിഗർ ആദ്യം വരച്ചു വെക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ടോപ്പ് സൈഡിൽ യു ക്യാൻ സേ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഇവിടെ ബി ബാറും ബിയും ആണ് അല്ലേ, അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ വേണം. ഹിയർ ഓൾസോ ദ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് എ ബാർ ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാർ. ദാറ്റ് മീൻസ് when a equal to 0 these transistors will turns on. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്കതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, അത് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് 1ഉം സി ബാറും അല്ലേ? 1ഉം സി ബാറും ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയൊരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. അതായത് ശരിക്കും ഈ ഗേറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ സെയിം ആണ് അല്ലെ, ബട്ട് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ഇവിടെ ബി ബാറും ഇത് ബിയും ആണ്. ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, അതായത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബി ബാർ വരക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ ബാർ വരക്കുന്നു. അപ്പോഴോ അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് ബി വരക്കുന്നു ഇവിടെ, പിന്നെ എ ബാർ വരക്കുന്നു.
ആ കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്ത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരക്കാൻ പോവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ if this is B bar and this is A bar, this is B and this is A bar. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് ഇതുപോലെയാ വരച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ വരച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് ആർക്കും എന്തായാലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടേ വരും അല്ലെ. എ ബാർ ഇൻറ്റു ബി ബാർ ഇൻറ്റു ഇൻപുട്ട് അല്ലെ, എ ബാർ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഇൻപുട്ട്, ആ രീതിയിലേ വരും. അതിപ്പം എ ബി ബാറും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി വരും, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 1 ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സി ബാർ. സി ഫസ്റ്റ് ടേം 1 ഇൻറ്റു എ ബാർ ഇൻറ്റു ബി ബാർ അല്ലെ, സെക്കൻഡ് ടേം സി ബാർ ഇൻറ്റു എ ബാർ ഇൻറ്റു ബി, സെയിം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും വരക്കാലോ. അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇന്റർചേഞ്ചിങ് ദീസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വരക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതിൽ തെറ്റില്ലാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? 1 ഇൻറ്റു എ ബാർ ഇൻറ്റു ബി ബാർ, സി ബാർ ഇൻറ്റു എ ബാർ ഇൻറ്റു ബി. ഓക്കെ റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഇത് എ ബാർ ആണ്, ഇത് എ ബാർ ആണ്. റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇനി എനിക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് റീപ്ലേസ് പകരം ഒരു സിംഗിൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തൂടെ? ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് this is B bar and this is 1. Then next is here it is C bar and here B, and these both are given to a single transistor controlled by A bar. Okay, now by connecting these two terminals I can get the output here. See, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, 1 ഇൻറ്റു എ ബാർ ഇൻറ്റു ബി ബാർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എ ബാർ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി ബാർ പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി ബാർ പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി അല്ലെ, നേരത്തെ എഴുതിയ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. റൈറ്റ്? ഇത് വേണ്ട കേട്ടോ, ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ പൊസിഷൻ വി ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. മൾട്ടിപ്ലെക്സറിന്റെ അല്ലെ 4x1 മൾട്ടിപ്ലെക്സർ യൂസിങ് PTL നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതൊന്നും നോക്ക്, നാളത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Now, so this is my function using pass transistor logic. Okay, now I have to implement the same function using transmission gate logic. Okay, so transmission gate logic, either you can draw like this. Okay, so instead of this all NMOS you can use transmission gate, and like this you can implement, or otherwise I can say this simplified model. Okay, you can convert this single simplified model, or in this manner you can draw the transmission gate logic. Okay, അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അതായിരിക്കും. PTL വെച്ച് നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ PTL സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗേറ്റ് ലോജിക്. ബിക്കോസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗേറ്റ് ലോജിക് NMOS സൈഡ് സെയിം ആസ് ദിസ് PTL ആണ് അല്ലെ. PMOS സൈഡിൽ യു ഹാവ് ടു give the complemented variable to control the gate. Okay, so now TGL, I'm going for TGL. So instead of this NMOS I have to use one TGL here. Okay, so this is my transmission gate TGL. Okay, so for this I am using here this NMOS, this TGL. So നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, TGLന്റെ NMOS ഏത് സൈഡിലാണ് വരുന്നത്? ബോട്ടം സൈഡിൽ. സോ ഈ ഒരു സെയിം ഇൻപുട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദിസ് ഇസ് B bar, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് NMOS ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ. ദെൻ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് B will be here. Okay, then next
For this corresponding to this NMOS, I can draw another transmission gate logic. Okay. One more thing, here my input is 1. This transistor I replace it, so input is 1. Here I am replacing this NMOS with the TGL. So gate voltage is, that is, to the NMOS I have to apply B. So to the PMOS I have to apply B bar. Right? Same common ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് അല്ല ഇവിടെയും B bar ഇവിടെയും B bar. So I can use a single line to represent that. Okay, this is I can use as B bar. Okay, now for this transistor, so connecting this together, I can use another TGL here, transmission gate here. Okay, here to the NMOS I am giving A bar, so to the N side I have to give A bar. Here it will be A. Okay, so top part is completed. Now coming to the bottom part, for this transistor, okay, here to the N side I have to give A. So obviously on P side it will be A bar and input is 0. Now for this one, okay, for this transistor, for NMOS it is B bar and for PMOS it is B. Okay, and the bottom one, okay, for NMOS it is B. Again for PMOS it is B bar. Make it a single line വെച്ച് കാണിക്കാട്ടോ, because here it is both uses B bar. Okay, so this is B bar, and by connecting these points I can get the output. So this is the transmission gate logic implementation for the function A plus BC whole bar. മനസ്സിലായോ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് നോക്കാം. Now, next question. Realize the function f equal to a c bar d bar plus a c d plus a bar c b bar plus a bar c bar b.
ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയില്ലേ? സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. ആസ് യൂഷ്വൽ നിങ്ങൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതാൻ പോവാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ 4 variable truth table, right? A, B, C, D are there. So we have to consider 16 combinations. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? Also you will be having 3 transistors അല്ലെ? ABC, ഞാൻ ABCന്റെ control variable ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3 transistors should be in series and 1 control variable D should be there. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ പോവാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ദിസ് വിൽ ബിക്കം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഓക്കെ, എല്ലാ 16 കോമ്പിനേഷൻസും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് മാത്രമല്ല we have to use 3 variables because here there are 4 variables are there. So we have to use take 3 of them as control variables and 1 as input. So it will be a complicated circuit. Here നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. ഇതില് ഹിയർ എ സി ബാർ, എ സി, എ ബാർ സി, എ ബാർ സി ബാർ, റൈറ്റ്? സോ എ ആൻഡ് സി കൺട്രോൾ വാരിയബിൾസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ 4 കോമ്പിനേഷൻസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ? നോക്ക്, എ ബാർ സി ബാർ ലാസ്റ്റ് ടേമിലുണ്ട്, അതായത് 0 0. ദെൻ എ ബാർ സി ഈ ടേമിലുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് 0 1. ഹിയർ എ സി ബാർ, that is 1 0. Here AC, that is 1 1. Okay, so if I am taking A and C as my control variables, all the 4 combinations are available in each term, right? So ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വരക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ you can use A and C as control variable and take D and B as input variables. നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ നിങ്ങൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതി പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള 3 വാരിയബിൾസും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കൺട്രോൾ വാരിയബിൾസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഏതെങ്കിലും 2 വാരിയബിൾസിന്റെ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും ആയിട്ട് ഓരോ ടേംസിൽ അവൈലബിൾ ആണോ? ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഐ ക്യാൻ ചൂസ് എ ആൻഡ് സി ആസ് കൺട്രോൾ വാരിയബിൾ. ഓക്കെ, സോ ഇതെങ്ങനെ വരക്കും? ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു 0, സി ഈക്വൽ ടു 0, മൈ ഇൻപുട്ട് ഷുഡ് ബി ഹിയർ അല്ലെ, 0 0. സോ മൈ ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം? ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഇൻപുട്ട് ബി ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇത് കൺട്രോള്, ഇത് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ എ ബാർ സി ബാർ, ദാറ്റ് ഈസ് 0 0 എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താ? ഇൻപുട്ട് ഷുഡ് ബി ബി. ആൻഡ് എ ബാർ സി ഹിയർ, ഇൻപുട്ട് ഷുഡ് ബി ബി ബാർ. ആൻഡ് ഫോർ എ സി ബാർ, ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഡി ബാർ. ആൻഡ് ഫോർ എ സി, ഇൻപുട്ട് ഈസ് ഡി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, യു ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ദിസ് ലോജിക്. ഓക്കെ, ഒന്ന് സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് കേസ്, here A bar C bar, this case. So at that time input is B. Okay, and second one, it is A bar C. Okay, A bar C, this is D bar. Okay, then next AC. AC, input is D bar. And finally this is AC bar. Here it is AC, input is D. Okay, so by connecting together this output, I can obtain the function F. അപ്പൊ നേരത്തെ എഴുതിയതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. F is equal to C, F is equal to B bar into A bar into C bar അല്ലെ, പ്ലസ് B bar into A bar into C പ്ലസ് D bar into A into C bar പ്ലസ് D into A into C. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ അറിയെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും. ക്ലിയർ ആണോ? ഓൾസോ ഇവിടെയും നമുക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വരച്ച് നോക്കിക്കോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ എ ബാർ അല്ലെ, എ ബാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ബട്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ പൊസിഷൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ സി ബാർ ഫസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എ ബാർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യു ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ ദിസ് സർക്യൂട്ട് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? അതായത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ. അതായത് you can simplify like this. Okay, I am putting my A bar here. Okay, and here it is C bar and C. Okay, for here I can give input as B and B bar. Like this, bottom side lum endu cheyyam, position change cheyyam. Okay, position change cheyyam. C first position like kondu vannu kazhinjal enda it is C bar and C, and input I can take as D bar D, and here I can draw this A. Okay, ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇവിടെ ആയാലും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എ ബാർ ഹിയർ എ ബാർ ഇൻറ്റു സി ബാർ ഇൻറ്റു ബി, എ ബാർ ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു ബി ബാർ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി ബാർ ഇൻറ്റു ഡി ബാർ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു ഡി. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. സോ ബെറ്റർ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വരക്കുക കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് സർക്യൂട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇഫ് പോസിബിൾ യു ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ. ഓക്കെ, ആർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ. അതർവൈസ് ഇതേ മോഡലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്യാം. Okay, so next question. Realize the function f equal to d bar plus a into d bar d plus ab into d bar plus b into c bar into d. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാ? നേരത്തെ ചെയ്ത പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? വി ഹാവ് 4 ടേംസ്, 4 വേരിയബിൾസ്. ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഒക്കെ വരക്കാൻ പോയാൽ ഇതും സർക്യൂട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൂടുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ഇതിലെന്താ ചെയ്യുക പറഞ്ഞ? ബിയും ഡിയും കൺട്രോൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഓക്കെ, you can take B and D as control variables because 4 combinations are available: D bar, D bar, D bar D, B D bar and BD. Okay, so ഇതുപോലെ ഓർഡർ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും. You have to note that. Okay, so all the 4 combinations for this B and D are available. So you can take B and D as control variables. Okay, and take A and C as input variables. Okay, so നമുക്ക് എല്ലാ കേസും ഉണ്ട്. ബി ബാർ ഡി ബാർ, ബി ബാർ ഡി, ബി ഡി ബാർ ആൻഡ് ബി ഡി. ഓക്കെ, ഈ കണ്ടീഷൻ അതായത് 0 0 0 1 1 0 1 1 all 4 conditions are available. For B bar D bar my input should be 1 അല്ലെ? ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. സോ 1 into B bar into D bar. എനിക്ക് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം, 1 into B bar into D bar. So my input is 1. Here for B bar into D, A into B bar into D ആണ് അല്ലെ? ആ കേസിൽ ഇൻപുട്ട് A. Then B into D bar. That case also input is A, and here it is B into D into C bar. Here it is C bar. Okay, so circuit വരക്കാലോ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. ഞാനിപ്പോ വരക്കുന്നില്ല, ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ച് നോക്ക്. ഇത് വെച്ചിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? Okay, so we can stop here.